पछे कुआरा रहीजिब किंतु एपरि लक्षण थिबा स्त्री को विवाह करिबनी। दर्शक बंधु, भगवान श्रीकृष्ण देवर्षि नारद को एपरि तीनोटी लक्षण बताइछंती। जो तीनोटी लक्षण जदि गोटे स्त्री पाखर थाए भूल रे मध्य सेपरि स्त्री को विवाह करिबनी। दर्शक बंधु, जेतेबेले आमे गोटे झे को निज घर को बहु करिकी नेकी आसु, बहुत आशा थाए कि सेई झियो जेतेबेले आम घर को विवाह करिकी आसीबो, आम घर को स्वर्ग बनई देबो। दर्शक बंधु, आपण तो जानिथिबे गोटे झियो निज घर को स्वर्ग समान कर दिए एवं से जदि चाहिबो सेही घर को नर्क बनई देबो। जदि गोटे झियो चाहिबो ता स्वामी को गरीबरु धनी मध्य करि परिबो। गोटे स्त्री पाखरे एतिकी क्षमता थाए, सेथिपई तो से होउची नारी। से जणे मां, से जणे स्त्री, से जणे भौणी एवं से जणे नणंद। दुईटी कूलर हित पाई से हुए दुहिता। तेबे काहींकि एपरि तीनोटी लक्षण गोटे स्त्री पाखरे थिले ताको विवाह करिबा पई अनिर्वार्य मने करा जायछि। आजिर वीडियो रे जानिबा ता आगुरु मोर आपण मनकु अनुरोध, वीडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि आपण मो चैनल रे नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे हर हर महादेव निश्चय लेखंतु। दर्शक बंधु, थरे नारद मुनि मृत्युलोकरु भ्रमण करी भगवान नारायण को पाखकु आसिले एवं कहिले जे हे प्रभु, कृपा करी मते कुहंतु जे मृत्यु लोकरे काहींकि स्त्री माने निज स्वामी को धोखा दियंती। स्त्री मानक पाखरे एमिति केउ लक्षण देखि तांको विवाह करिबा द्वारा गोटे पुरुष जीवन धन्य होई जाए। कृपा करी मते सेही लक्षण सब कुहंतु। एहा सुनिबा परे नारायण कहिले, ठीक अछि नारदव, मु तुमको जो कहानी सुनाइबी निश्चय एहाकू पूरा सुनिबे एवं एहाकू जन कल्याण रे निश्चय अतिवाहित कराइबे। सेतेबेले नारायण गोटे कहानी आरंभ कले एवं कहिले जे हे नारद मुनि, गोटे सुंदर जंगल थिला। सेही जंगल रे गोटे सुआ एवं गोटे पारा रहुथिले। से दुई जन निज निज भितरे किछि कथा आरंभ कले। कथाटा एया जे सेही सुआ जनक सेही पारा को कहला जे आजि काली पृथ्वी लुकरे स्त्री माने एपरि हेउछंती जे निज स्वामी को धोखा देउछंती। निजर स्वार्थ पूरण करिबा पई से एमिति तळ को खसी जाउछंती जे विश्वास मध्य करि पारु नाहंती। एमिति काहेकि हेउछि? एहा सुनिबा परे सेही पारा जनक कहिला, काहेकि तुमे नारी जाति को एपरि दोष देउछ? तुमे कौन देखिछ सतरे कौन नारी जाति एपरि तळको खसी जाइछंती? किंतु पारा कहिला जे समग्र नारी जाति को मु कहूनी, एपरि किछि नारी अछंती जे कि निजर स्वामी को धोखा दियंती एवं पर पुरुष रे निजर मन लगै थांती। केवल सेतिकी नुहे, निज दोष लुचाइबा पई अन्य को दोष मध्य करंती। बहुत जगह रे एमिति देखिबा को मिलुची। दर्शक बंधु, आपण माने मध्य थरे नजर पकांतु। समाज रे एमिति बहुत लोक आपण देखिथिबे जे एमिति बहुत स्त्री पर पुरुष रे निज मन लगाउछंती एवं निज दोष को लुचाइबा पई से अन्य उपरे सब दोष लदी देउछंती। निश्चय आपण एही कहानी सुनी सेही मानकर कथा तो आपणकर निश्चय मन पड़ी जिवो। तापरे से पारा जनक गोटे सुंदर कहानी सुआ को सुनाइला। कहानीटी एया अटे जे गोटे नगरी रे जड़े राजांकर पुओ, आउ गोटे सुनारी रो पुओ, आउ गोटे व्यवसायी रो पुओ। एही तीन जन छोट बेलू गोटे श्रेणी रे पाठ पढ़ुथिले एवं एकाठी बसुथिले, एकाठी खाउथिले। एमितिरे सेमानकर युवक अवस्था मध्य आसी जाइथिला। से तीन जन आराम रे हस खुशी रे दिन बिताउथंती। सेही राजार पुओ विवाह करि देथिला, किंतु अन्य दुई जन सांग विवाह करि नथिले। राजार पुओ कहिला जे सांग दुई जन को बहुत दिन हैला मु मो स्त्री को देखिनी, ता कथा भारी मन पड़ुची। चलो तांको नगरी को जिबा एवं तांको टिके देखि देई आसीबा। एपरि सुनिबा परे अन्य दुई जन सांग कहिले, तुमे तो जाई महल रे रहि जिवो, आमे दुई जन केउठी रहिबु? एहा कथा सुनिबा परे सेही राजार पुओ कहिला जे सेठी एमिति किछि कुडिया मध्य आपण तमे दुई जन पाई जिवो, जाउठी कि तुमे रात्रि विश्राम करि देबो। गोटे रातिर कथा, चलो पण तुमे सांग पाई एतिकी करि परिबनी? एपरि जेतेबेल
ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ତାଙ୍କଠୁ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନଗରୀକୁ, ରାଜାଙ୍କ ନଗରୀକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ କି ରାଜାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲା। 3 ଦିନ ବିତାଇବା ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ନଗରୀକୁ ଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ରାଜାଙ୍କ ନଗରୀର ବାହାର ପାଖରେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲା ଯେ, ତୁମେ 2 ଜଣ ଯାଅ, ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖିଦିଅ, ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମ କରିଦିଅ, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ 3 ଜଣ ପୁଣି ଫେରିଯିବା। ଏପରି ଶୁଣିବା ପରେ ସେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁଡ଼ିଆ ଦେଖିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆଟେ ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ମିଳିଗଲା। ଏପରି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କହି ସେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କୁଡ଼ିଆର ଦରବାର ଯେତେବେଳେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଯାଏ। ସେ ବୁଢ଼ୀ କୁହେ, ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର, କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ସେହି ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ କୁହନ୍ତି କି, ହେ ମାତା, କଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ କଣ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ କହିଲା, ଏହି କୁଡ଼ିଆରେ ସବୁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ କୃପା କରି ଏହି କୁଡ଼ିଆରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ତୁମେ 2 ଜଣ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେ କେହି ବି ଏହି କୁଡ଼ିଆରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଛି, ତାର ସକାଳକୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଏପରି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଶୁଣି ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଘରର ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାକୁ ସୁନାରୀର ପୁଅ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାର ଭାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବ। ତା ମନରେ କାମନା ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଚାଲିଗଲା ସେହି ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ପାଖକୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବାପାଙ୍କର ପୁଅ, ବଣିଜର ପୁଅ ବାକି ରହିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା, ବହୁତ ଚାଲାକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ନିଜ ମାଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସେହି ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ, ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି କହିଲ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଏଠାରେ ଯିଏ ବି ରୁହେ? ସେ କହିଲେ କି, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଯେଉଁଠିକି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କନ୍ୟା ସହିତ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀ। ସେ ରାତ୍ରି ହେଲେ ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରେ। ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ସରିବା ପରେ ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ମାରିଦିଏ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ କେଜାଣି କାଲି ସକାଳେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମା ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବଣିଜର ପୁଅ କହିଲା କି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇବି। ସେହି ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀକି ମୁଁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ନାଗୁଣୀ ନିଜର ରୂପ ବଦଳାଇବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଖଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କରିଦେବି, ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଏପରି କହିଲା। ଏପରି କହି ସେହି ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଚିଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ନାଗୁଣୀ ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଲା, ସେହି ନାଗୁଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା ଏବଂ ସେହି ମୃତ ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଛୁପାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ସେଠି ମୁକୁଳାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସେହି ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଦେଖିଲେ, ସେହା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ କହିଲେ କି, ହୁଏତ ଏ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଜଣକ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ପାଖକୁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସେହି ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଜଣକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଯାଇ ଏହି କଥା ସବୁ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେ ସାଧୁ, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆଉ ତୁମ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବିନି, ତେଣୁକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ଜଣ ଭାରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡରେ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅର ନାକକୁ କାଟିଦେଲେ। ନାକକୁ କାଟିବା ପରେ ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେହି ଝିଅ ଜଣକ ରାଗି କରି ସେହି ସାଧୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସାଇଡ କୋଣରେ ତାକୁ ସେହି ମୃତ ଶରୀରକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲା। ଏହି ସବୁ କଥା ସେହି ବଣିକର ପୁଅ ଦେଖୁଥାଏ। ଏପରି ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାକୁ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ସେହି ବଣିକର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ଲୁଚିଗଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ହାୟ,
ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଆମ ନଗରୀରେ ଭଲରେ ଥିଲୁ। ଏହି ନଗରୀ ଜମା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଠି ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁ, ବ୍ୟଭିଚାର ଏବଂ ଧୋକା ହିଁ ହଉଛି। ଏତିକି କହି ସେଠାରେ ସେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥାଏ। କିଛି ଚୋର ଆସି ସେଠାକୁ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ, ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ଆଜି ଆମେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମର ଚୋରି ସଫଳ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ଆମେ ଚୋରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବୁ, ତେବେ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ବଳି ଚଢାଇବୁ। ଏପରି କହି ଚୋରମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ, ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ନଗରୀକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହି ନାକର କଷ୍ଟକୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବି। ମୁଁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିବି କାଲି ସକାଳେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାକକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଭୋର 5ଟା ହୋଇଗଲା, ସେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାକକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି କହିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ଯେ କି ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା, ତାକୁ ସେହି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଚୋରମାନେ ଉଠାଇ ନେଇ ଆସିଲେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ଭଗବାନ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତି। ସେହି ଚୋରମାନେ ସେହି ଝିଅକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଥାଏ ସେହି ବଣିଜର ପୁଅ ଯିଏକି ଲୁଚିକି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ଚୋର ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ସେହିଠାରେ ବଣିଜର ପୁଅ ଲୁଚିକି ବସିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଖଣ୍ଡାରେ ସେହି ଚୋରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ତାପରେ ଆଉ ବାକି ଚୋରମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଆସିଲେ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ସାଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାଟି ନ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚୋରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେହି ବଣିଜର ପୁଅ ଯୋଉ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ମାରିଦେଇ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳେଇ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଛାଡିଗଲା। ଏପରି କଥା କଥାରେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ସେହି ବଣିଜର ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଲା ଏବଂ ସେ ଜିଦ୍ଦି କରି ବସିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛ। ବଣିଜର ପୁଅ କହିଲା ଯେ ରହିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଯେ କେହି ବି ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, କଣ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ? ନା, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ଏପରି କହିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା ଏବଂ ସେହି ନଗରୀର ସୈନିକମାନେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାରୀ, କଣ ହେଲା? ତୁମେ କାହିଁକି ଚିଲଉଛ? ଏପରି କହିବା ପରେ ସେହି ରାଜକୁମାରୀ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମିଛ କହିଦେଲା ଯେ ଏହି ବଣିଜର ପୁଅ ମୋ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମୋ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି। ଏପରି ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲା। ସେହି ସୈନିକମାନେ ରାଗି କରି ବଣିଜର ପୁଅକୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର କାରାଗାରରେ ନେଇ ରଖିଦେଲେ। ତିନୋଟି ଯାକ ସାଙ୍ଗ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜେଲରେ ହିଁ ରହିଲେ। ତିନି ଜଣ ନିଜ ନିଜକୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ଏପରି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେହି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ରାଜଦରବାରକୁ ରାଜା ଡାକିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାକକୁ କାଟିଛ? ଏପରି କହିବା ପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ନା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାକକୁ କାଟି ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏବଂ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବଣିଜର ପୁଅ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ନାକ କିଏ କାଟିଛି, କାରଣ ବଣିଜର ପୁଅ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗର କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏପରି କହିବା ପରେ ରାଜା ସତ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅକୁ ସେହି ବନ୍ଦୀ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ ସୁନାରୀର ପୁଅ। ସେ ପାପ ଏଇଆ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀ ସହିତ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସୈନିକମାନେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବଣିକର ପୁଅ କହିଲା ଯେ ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେ ଜଣେ ନାଗୁଣୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହତ୍ୟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିନଥିଲା, ତେଣୁ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କହି 2 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲା। ଏବେ ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ତ ତୁମ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେଲ, ତୁମେ କିପରି ଯିବ? ଏପରି କହିବା ପରେ ସେହି ବଣିଜର ପୁଅ କହିଲା ଯେ ମୁଁ
ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ କାହାଣୀକୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା। ଏହା ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଅନେକ ଗାଳିଗୁଲଜ କରେଇଲେ ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନ୍ୟାୟରେ ପୁରା ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କୃପା କରି ମୋତେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ସେହି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ବିବାହ କରିବା ଅନୁପରି। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ବି ନାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷ ହୋଇ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଏ କିମ୍ବା ପର ପୁରୁଷର କାମନା ବାସନା ମନରେ ରଖିଥାଏ, ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଏହା ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନାରୀ ମିଛ କହୁଥାଏ, କୂଟନୀତି କରୁଥାଏ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ଫସେଇବାରେ ମଗ୍ନ ଥାଏ, ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପୁରୁଷର ଘର ଶ୍ୱାସନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଲୋଭ ରଖିଥାଏ, ଅନ୍ୟର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଘର ଶ୍ୱାସନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୃପା କରି ଏପରି ନାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧୁରିଯିବ।